So good morning students. Well, myself Harsimrandeep Singh and I'm working as a mathematics teacher in Government Smart High School, Nankala, District Patiala. So beta ਅਸੀਂ last time ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ exercise 13.2 class 7 ਦੀ ਘਾਤ ਅਤੇ ਘਾਤ ਅੰਕ chapter number 13 ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ exercise ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ question number 4th exercise 13.2 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेने बट उस तो पहला मैं तुहानू एक थोड़ा जिहा दोबारा रिविजन करवा देवां कि साडे कोल जिहड़े फॉर्मूले असीं लगाने सी असीं लगाए सी लास्ट एक्सरसाइज दे विच रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स ਉਹ किस दे ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ m plus n। ਜੇਕਰ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ बेस सेम है और विचकार डिवाइड है भाग है डिवीजन है तो पावर्स m माइनस n मतलब घट जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सेकंड फॉर्मूला सी। थर्ड की सी बेस इको ही है पावर दी भी पावर है तो एक किस कन्वर्ट हो जाएगी बेस दी पावर m गुना यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसनु a दी पावर m दी पावर n नु मैं लिख सकदा a दी पावर m गुना n। और जेकर बेस डिफरेंट ने और पावर्स सेम है तब पावर की है m। बेस डिफरेंट है तब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर एज इट इज रह जाएगी। एंड लास्ट किसी भी चीज की पावर किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की पावर किस दे बराबर होती है एक दे बराबर होती है। सो यही रूल्स असीं अज भी लगावांगे। हुण क्वेश्चन की है हेठ लिखिया विचों हरेक नूं ਆਪਾਂ स्टेटमेंट लिख लेने हेठ लिखिया विचों हरेक नूं केवल अभाज गुणनखंडां दियां केवल अभाज गुणनखंडां दियां घातां दे गुणनफल के रूप में लिखो। घातां दे गुणनफल दे रूप विच लिखो। सानू कुछ स्टेटमेंट्स कुछ सानू कोई रकम दी होगी उसनू असीं की लिखना है गुणनखंड दियां घातां दे गुणनफल के रूप में लिखना है। अब मैं तो एग्जांपल देके करवा देना। क्वेश्चन नंबर 1 है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। फर्स्ट पार्ट 108 मल्टीप्लाई बाय 192। तो इस क्वेश्चन च करना की है पहली गल अभाज गुणनखंड बनाने हैं किसते 108 दे भी और 192 दे भी। तो 108 दे अभाज गुणनखंड बनाने लगे पहला मैं इत्थे 108 नू क्योंकि फर्स्ट प्लेस ते जेड़ा नंबर है वो है 8 ये 2 दे पहाड़े ते जांदा है। इट मींस 108 भी 2 दे पहाड़े ते जाएगा और 108 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 54। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 54 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ क्योंकि यूनिट प्लेस ते 4 ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 54 ਨੂੰ मैं 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 27। 27 हूं 2 ते डिविजिबल नहीं है भाजयोग नहीं है। रीजन की है यूनिट प्लेस से 7 आंदा है जेड़ा कि 2 दे पहाड़े च नहीं आंदा। तो ये किस ते डिविजिबल है देखो अगला जेड़ा साडे कोल रूल हुंदा 3 ते डिवीजन चेक करने वाला। जेकर दोनों दा जोड़ दोनों डिजिट्स दा जोड़ 3 दे पहाड़े ते जांदा है तां ये 3 ते डिविजिबल हुंदा है अदरवाइज नहीं हुंदा। तो 2 + 7 की हुंदा है 9 9 3 दे पहाड़े ते जांदा है बिल्कुल जांदा है। तो इट मींस 27 भी 3 दे पहाड़े ते जाएगा। तो 3 नाल डिवाइड 27 ਨੂੰ जेकर मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 9। ਐਵੇਂ 9 ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 3 और 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 3 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो आंसर की आएगा 1। तो मैं 108 ਨੂੰ मैं लिख सकदा ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 108 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ मैं लिखदा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 108 की जगह पे मैं आह 5 चीज़ां पा लियां।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 192 ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 192 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 2 है, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 9 6 96। 96 भी 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 48। 48 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 24। 24 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 12। 12 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 6। और 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, और 3 एकम 3 आ जाएगा। ਤਾਂ 192 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। 108 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 192 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 1 2 3 4 5 6। 6 ਵਾਰੀ 2 ਆਊਗਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 4 5 6 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਆਏਗਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ और 108 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ 192 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੇ, और 108 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ 108 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ कितनी बारी 2 आया और कितनी बारी 3 आया। तो देखो 2 कितनी बारी आया, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 आया 8 बारी आपस से गुणा होके, तो ये बन जाएगा 2 दी पावर 8। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बारी आया, 1 2 3 4, तो ये आया 3 दी पावर 4। ये साडा की आ गया आंसर। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 270 ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ 270 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 270 ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 270 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 270 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 270 ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 135। 135 135 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ 1 + 3 4, 4 + 5 9। 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 135 ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 135 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਏਗਾ 4 5 45। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 45 ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 + 5 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 5 15, और 15 भी 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ 3 5 15 और 5 एकम 5। ਤਾਂ 270 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 270 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ 3 ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, 2 ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 1 2 3 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 270 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ
थर्ड पार्ट की है 729 गुणा 64। थर्ड पार्ट है इसका 729 गुणा 64। 729 गुणा 64। पहला मैं 729 दे फैक्टर्स बनाना। 729 दे फैक्टर्स 729 जेकर देखा जाए तो 2 ते डिविजिबल नहीं है क्योंकि इथे 9 आता है। कि 3 ते डिविजिबल है, असि सारे डिजिट्स का जोड़ लगावांगे। 7 + 2 9, 9 ते 9 18, 18 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 3 दूनी 6, 1 2, 3 चौके 12, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 0 ਐਂਡ 9 ਇੱਥੇ ਆਇਆ 3 ਤੀਆ 9 ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 243। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 + 4 6, 6 ਤੇ 3 9, 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 243 ਹੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 8 ਤੇ 1 81 ਆ ਜਾਏਗਾ। 81 ਤੀਆ 243। 81 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 27। 27 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 3 ਨਾ ਆਇਆ 27 ਔਰ 3 ਤੀਆ 9, 3 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 729 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। 729 ਗੁਣਾ 64 ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 729। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। 64 ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਣਾ। 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 64, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 32, 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 16, 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 8, 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 4, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 2 ਔਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 1। ਤਾਂ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ 2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 64 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ करके। ਤਾਂ 64 किस ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। 6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ 2। ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 1 2 3 4 5 6। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 1 2 3 4 5 6 ਆਪਸ ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਤਾਂ 729 ਗੁਣਾ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इस तो अगला जरा क्वेश्चन करांगे। क्वेश्चन की है सिंपल दिता है सरल करो, सरल करो। ये वाले फॉर्मूले उस दे विच यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सरल करो। किवें सरल करना है? सानू दिती हुई है स्टेटमेंट 2 दी पावर 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 7। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਟਾ ਦਿਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। 2 ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, 7 ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਆ ਵੀ 7 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਬੇਸ
सारे का बेस देखना होंदा सी 8 की है भाग संख्या नहीं है तो मैं 8 दे फैक्टर्स बनाना इसनू मैं लिख सकदा 2 ते भाग गया 4 2 ते भाग होया 2 और 2 ते भाग होया 1 तो 8 को मैं लिख सकदा की लिख सकदा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 दी पावर 3 तो 8 दी वैल्यू जो है साडे कोले की आई 2 दी पावर 3 इत्थे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बाकी सारा कुछ असी एज इट इज लिखांगे ये की आएगा 2 दी पावर 5 दी पावर 2 गुणा 7 दी पावर 3 बटा 8 दी जगह ते मैं लिखा 2 दी पावर 3 2 दी पावर 3 पर 8 दी पावर 3 है तो 8 दी थां ते सिर्फ 8 दी थां ते 2 दी पावर 3 आया तो ऊपर वाली पावर हले आनी है मल्टीप्लाई बाय 7 छोटे छोटे स्टेप्स है जिन्हां दा सानू ख्याल रखना पैंदा है सो दैट साडा क्वेश्चन गलत ना होवे इस तो अगला स्टेप देखो इसनू मैं कन्वर्ट कर लिया इस दे विच इस तो नेक्स्ट स्टेप ये किस दे बराबर हो सकता है मैं इत्थे लिख देना देखो 2 दी पावर 5 दी पावर 2 पावर दी पावर आपस की हुंदी है मल्टीप्लाई तो मैं लिख सकदा 2 दी पावर 5 गुणा 2 देखो a दी पावर m दी पावर n तो a दी पावर की बन जाऊगी आ दोनों पावर आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एम ही 2 दी पावर की बन जाऊगी आ दोनों पावर ऊपर आपस से मल्टीप्लाई होगी 5 ते 2 2 दी पावर 5 गुणा 2 ते होर की पे अपने को गुणा 7 दी पावर 3 डिवाइडेड बाय देखो 2 दी पावर 3 दी पावर 3 तो ऊपरलियां पावर्स आपस की हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी गुणा 7 और असी इत्थे रूल दस दांगे केड़ा लगाया है थोड़ा जिहा गैप देके a दी पावर m दी पावर n किस दे बराबर हुंदा है a दी पावर m n ये साडा रूल लग गया इत्थे इस तो अगला स्टेप हुण की करांगे असी सिंपल हो गया पावर्स नू मल्टीप्लाई करांगे 2 दी पावर 10 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 3 आ गया थल्ले 2 दी पावर 3 तिया 9 आ गया मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 1 या सिंपल 7 इस तो बाद ये चीज बन गई देन देखो ऊपर 2 ते 7 है नीचे भी 2 ते 7 वालियां टर्म्स ने तो असं की करांगे इन्हां नू आपस दे विच सोल्व करांगे और इन्हां नू आपस दे विच 2 वालियां नू 2 वाली नाल सोल्व करांगे 7 दे बेस वाली नू 7 दे बेस वाले नाल सोल्व करांगे तो ये किस दे बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 2 दी पावर 10 बटा 2 दी पावर 9 किस दे बराबर होगा 2 दी पावर 10 माइनस 9 क्योंकि a दी पावर m बटा a दी पावर n a ਅਸੀਂ रख लेने एज इट इज बेस एज इट इज आ जाता है a दोनों का बेस है उपरली पावर चो मैं थर्डी पावर घटा के m माइनस n लिखना m चो मैं n घटा के बेस वही रख के उपरली पावर चो मैं थर्डी पावर घटा के इथे लिख देना तो दोनों का बेस 2 है एज इट इज आ गया पावर ऊपर 10 है थल्ले 9 है तो 2 दी पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर भी बेस 7 है थल्ले भी बेस 7 है ऊपर पावर की है 3 थल्ले की है 1 था ऊपरली पावर जो मैं थल्ली पावर माइनस कर दूंगा और असी रूल केड़ा लगाया इथे a दी पावर m बटा a दी पावर n बराबर है a दी पावर m माइनस n दे बराबर है तो 2 दी पावर 10 माइनस 9 2 दी पावर 10 जो मैं 9 घटाया की आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 3 माइनस 1 की होंदा है 2 तो ए किस दे बराबर आ गया 2 दी पावर 1 होंदा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दी पावर 2 मतलब 7 गुणा 7 49 2 गुणा 49 तो साडे कोल की आंसर आ गया 2 नु मैं जेकर 49 नाल मल्टीप्लाई करा तो आंसर आएगा 98 ये साडा सोल्व होके आंसर आ गया सो इस तरह ਅਸੀਂ इस क्वेश्चन नु बड़ी सिंपल मेथड नाल कर सकते हैं सो नेक्स्ट अगला सेकंड पार्ट सरल करो स्टेटमेंट की दी हुई है स्टेटमेंट साडे कोले है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 द स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 5 द स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t दी पावर 8 t दी पावर 8 इसनु सी डिवाइड करना है 10 क्यूब into 10 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t दी पावर 4 इस दा ਅਸੀਂ सॉल्यूशन फाइंड करना है हुण इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 25 ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ 10 ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 25 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 25 ਦੇ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 5 × 5 = 25 ਔਰ 5 × 5। ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 25 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 × 5 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। तो 25 की जगह पे मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आ की पेयर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8। ऊपर तो यही चीज बन गई। थल्ले की है 10 की पावर 3। 10 के फैक्टर बनाऊंगा। 10 के फैक्टर्स की होंगे 2 ते गया 5 और 5 ते डिवाइड होया 1। तो थल्ले मैं लिख सकता 10 की जगह पे 2 × 5 की पावर 3 × t की पावर 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਉੱਪਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 × 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। तो 5 की पावर 2 + 2 हो जाएगी गुणा t की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 × 5 की पावर 3 है। तो इसको मैं लिख सकता 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 गुणा t की पावर 4। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? m + n ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 2 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਬਟਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 5 देखो ऊपर बेस सेम है, पावर्स की होंगी ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 इनू एज इट इज रख लिया। थल्ले 2 × 5 की पावर 3 है तो मैं इसको कर सकता 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा t की पावर 4 ਨੂੰ मैं एज इट इज रख लिया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ 5 की पावर 2 + 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 5 की पावर 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ t की पावर 8। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 2 की पावर 3 ਗੁਣਾ 5 की पावर 3 ਗੁਣਾ t की पावर 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 की पावर 4 ਨੂੰ 5 की पावर 3 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। t की पावर 8 ਨੂੰ t की पावर 4 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। और 2 की पावर 3 ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 की पावर 4 ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ बेस दोनों का सेम है 5 की पावर 4 है, नीचे 5 की पावर 3 है। तो पावर्स आप दोनों डिवीजन दे विच है 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो बेस सेम है, पावर्स की हो जाएगी 4 - 3 पावर माइनस आ जाएगी। तो जेकर a की पावर m बटा a की पावर n है तो इन्हें मैं लिखूंगा a की पावर m - n 5 की पावर 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय हम t की गल करते हैं। बेस की है दोनों रकमां दा t, इत्थे भी t है इत्थे भी t है। तो बेस का आ जाएगा t, पावर्स माइनस हो जाएंगे ऊपरली पावर चो मैं थल्लड़ी पावर घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 8 - 4। थल्ले की रह गया अपने को 2 की पावर 3 2 की पावर 3 रह गया। तो हुण इत्थे असीं रूल किहड़ा लगाया? ये वाला रूल लगाया। असीं इत्थे लिख सकते हैं ये रूल की रूल लगाया सी असीं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n ये बराबर होता है a की पावर m - n ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 - 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? t ਦੀ ਪਾवर
4 डिवाइडेड बाय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 5 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 5 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਟਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 8 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ 5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ t ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 5 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਟਾ 8। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सरल करो किसनू सरल करना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 10 ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 5 ਔਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 1 ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਗੁਣਾ 5 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ 2 ਗੁਣਾ 5 ਐਵੇਂ 25 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 25 ਦੇ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 5 और ये 5 से डिवाइड होया 1 तो 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ 6 ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 मतलब 2 गुणा 5 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 then multiply by 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 5 ਗੁਣਾ 5 5 ਗੁਣਾ 5 मतलब 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਗੁਣਾ 5 मतलब 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ divided by 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 गुणा 6 की जगह मैंने लिखा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 और 6 की पावर 5 मतलब 2 गुणा 3 की पावर 5 सो ये ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 5 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਬਣੂਗਾ ਔਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 3 ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ 5 ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ 5 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ और ऊपर 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਐਸੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 plus 2 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ a ਦੀ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ a ਦੀ n ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ m plus n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 plus 2 ਔਰ 5 plus 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7
और नीचे की है 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ 3 2 ਤੇ 5 ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 5 2 ਤੇ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਨੂੰ 3 ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਔਰ 5 ਨੂੰ 5 ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸ 3 ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 5 ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਬੇਸ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਔਰ 2 ਥੱਲੜੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਹੈ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 7, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 7 ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 7 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5, 5 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਇਆ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 5, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਮਾਈਨਸ 7, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 1। ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਬੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਬੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਏ ਔਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 1, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।